Mari dibuka juz 26 lembar pertama. Kita ngaji 5 lembar. Lembar pertama sampai lembar ke-5. Juz 26 lembar pertama sampai lembar ke-5. Surah Al-Jasiyah ayat 33. Al-Jasiyah ayat 33. Mari kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dzalikum bi annakum اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Ayat ke-6 lembar pertama, ayat ke-6 surah Al-Ahqaf. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون به كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله في كتاب موسى
إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Lembar kedua ayat 15 Al-Ahqaf. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذين قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. 21 واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا. Lembar ketiga
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون 36 Surah Muhammad ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum Walladzina amanu wa amilu salihati wa amanu bima unzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum Dhalika bi anna alladzina kafaru ittaba'u al-batila wa anna alladzina amanu اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Ayat 12 lembar keempat Juz 26 Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-naru maswan lahum wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka أهلكناهم فلا ناصر لهم أفما كان على بينة من ربه كما زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير
أنفاس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذات للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل الثمرات ومغرفة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشرطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقبلكم ومثواكم. Next. Di lembar keempat ayat ke-20 surah Muhammad. ويقولون الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربوهم وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض لن يخرج الله أضغانهم. Terakhir lembar kelima juz 26 30 surah Muhammad. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Terakhir ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan puan yang kami ta'zimi, hadirin yang kami hormati, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Hari ini kita mau belajar tentang jalan-jalan ke surga, bertamasya ke taman surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Qahar Al-Malikul Jabbar Allahu Akbar. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan maqbulan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bidunil hisab bighairi hisab walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat, Allah mudahkan segala urusan. Hadirin, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji punya Allah, salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaih. Hari ini kita mengaji, ngajinya tentang
taman-taman ke jalan syurga, jalan-jalan ke taman syurga. Buka Quran surah Muhammad yang tadi kita baca ayat 15. Buka Quran surah Muhammad ayat 15. QS Muhammad ayat 15. Ayat berapa? 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ada surga yang kami siapkan untuk orang bertakwa. Kita mau jalan-jalan ke taman surga. Kayak apa sih surga? Nah, jalan-jalannya salah satunya ayat 15 Quran surah Muhammad. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, selamat datang, selamat bergabung. Ada Ibu Heni Chat, Ibu Nur, UTRB 75, Mei, Dina Denyu, Nanba, Kirohati, Sigira, Dewiyanti, Ibu Femika, Pipi Palupi, Ulfatias, Nur, Hamba Allah, Arifah, Yesi Hermawati, dan semua teman-teman, Kak Ayu Afriliani Malang, Dewiyanti, dan semua teman-teman yang belum bisa disebut, ditulis di kolom komentar Quran surah Muhammad ayat 15. Titik 2, jalan-jalan ke taman surga. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Kita mau jalan-jalan ke taman surga yang Allah siapkan untuk siapa? Nomor 1, surga Allah persiapkan untuk yang bertakwa. Diulang, surga dipersiapkan untuk siapa? Berarti siapapun selama dia mengaku hambanya Allah, umatnya Rasulullah, agamanya Islam, kiblatnya Ka'bah, maka beliau selama menjalankan syariat Allah punya potensi masuk surga kalau bertakwa. Poin nomor 1, masalul jannah allati wu'idal muttaqun. Ada surga yang surga itu memang wu'ida, dipersiapkan, dibuat untuk muttaqun, orang takwa. Itu hadirin. Jadi surga untuk siapa? Orang takwa. Mau rakyat, mau raja yang berkuasa ataupun tak berkuasa, orang kaya, orang belum kaya, orang pintar berilmu pun yang masih proses belajar, berarti semuanya punya potensi masuk surga atau tidak? Punya potensi masuk surga atau tidak semuanya? Punya, semuanya punya. Kan kalau dunia itu aksesnya terbatas ya, kadang-kadang yang bisa mengakses dunia orang A, orang B, orang C, yang bisa memiliki kediaman hunian yang seperti A, B, C, X, Y, Z, si A, si B, si C, yang dengan kapasitas rekening sehat dengan nominal minimal sekian, itu dunia. Tapi kalau surga bisa diakses siapa saja. Surga bisa masuk siapa saja. Ibu-ibu boleh maju ke depan. Ini biar yang di belakang tangga-tangga nggak kedinginan. Mari hadirin di karpet biar ini hadirin tidak dingin. Biar nggak dingin tuan puan. Maju hadirin. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Surga disiapkan untuk orang bertakwa. Nah, yuk kita jalan-jalan ke taman surga yuk. Fiha anharum mim
ma'in ghairi asin. Di dalam surga, nomor 2. Tadi surga yang pertama milik siapa? Orang yang bertakwa. Nomor 2, jalan-jalan ke taman surganya adalah fiha, di dalam surga, anhar, ada sungai. Tapi jangan anggap sungainya sama kayak di dunia, sama sungainya kayak punya kita, yang mungkin warnanya, warna apa sungainya? Dark brown, wes. Warnanya kayak kopi, mungkin kayak kopi susu gitu, kayak brown tuh kayak coklat gitu, hadirin. Surga, kata Nabi, pahami dulu ya, nanti sebelum kita jalan-jalan tahun surga itu begini. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang salih, mala ainun ra'at, matanya belum pernah melihat seindah itu, wala uzunun sami'at, telinganya belum pernah mendengar sebagus itu, wala qatara ala qalbi bashar, hatinya tak pernah mampu membesitkannya. Berarti kalau kita bisa bayangin, surga lebih baik daripada itu. Yang kedua, kalau kita bisa bilang, oh pasti lebih baik, kan masih bisa dibayangin, berarti lebih baik lagi daripada itu. Lah, kan kita masih bayangin lebih baik, oh berarti lebih baik lagi, lebih baik. Nah, berarti nggak bisa dibayangin. Karena Nabi bilang, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, hati kita belum bisa membesitkan. Jadi surga melampaui semua keindahan yang tak terbayangkan oleh kita. Berarti selama ayahanda, ibunda, kakak, emas, mbak masih bisa bayangin surga, pasti di atas itu. Lah, di atas itu kan masih bisa dibayangin, berarti kan? Berarti melampaui jauh dari itu semua. Lah, melampaui jauh dari itu semua kan masih bisa dibayangin, berarti kan? Berarti benar-benar udahlah sampai nggak bisa dibayangin, pokoknya itu surga. Jadi kalau dibilang fiha anhar, di dalam surga ada apa? Sungai. Sungainya kayak apa? Pasti indahnya tak terbayang oleh mata, tak terdengar oleh telinga, tak terbesit oleh hati. Itu kuncinya dulu. Nomor 2, di dalam surga ada sungai, mimma'in ghairi asin, yang airnya tidak apa? Tidak payau. Tidak payau berarti tidak apa? Tidak asin. Berarti asin bahasa apa? Asin bahasa apa? Bahasa Quran. Keasinan kan sekarang lagi main konten ya, papa mamamu suka yang jago bahasa Arab, wes langsung aja asin. Wes. Asfal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Asfal itu serapan dari bahasa Arab, artinya yang paling dasar, kerak. Jalan itu kan notabene jalan yang dasar ya, makanya asfalun, yang dasar, kerak. Makanya kita pakailah serapan yang bahasa Indonesia, namanya aspal. Bahasa Arab kursiyun, bahasa Indonesia jadi kursi. Jadi banyak bahasa Indonesia ini yang serapan bahasa Arab. Apalagi istiqomah, apalagi mas, masjid, apalagi mas, mistarotun apa mistarotun? Mistar. Oh, mistar. Apalagi serapan bahasa Arab banyak kan? Halal. Halal. Jadi begini nih hadirin, kita mau jalan-jalan taman surga nomor 2 adalah surga punya sungai, airnya tuh tidak asin, airnya tidak payau. Tahu air sungai surga kayak gimana? Nih, apa isinya sungainya berarti kalau airnya nggak asin? Nih isinya, lanjut nomor 2. Wa anharum min labanil lam yataghayyar
yataghayyar ta'muh, yang sungai itu isinya air susu yang warnanya dan rasanya tidak berubah. Warnanya dan rasanya apa? Warnanya dan rasanya tidak berubah. Mas Sultan izin sebentar. Warnanya dan rasanya tidak berubah. Ghair wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di surga itu airnya nggak asin, dan di surga itu air susu yang warnanya dan rasanya tidak berubah. Warnanya dan rasanya tidak apa? Nggak berubah, sama sekali nggak berubah. Oh, indah sekali hadirin. Bayangkan kita punya di belakang rumah sungai, susunya rasanya enak, lezat, tidak berubah warna, tidak berubah bau, bisa langsung diminum. Coba bayangin hadirin, sungai langsung serok, seret, minum, glek 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 glek, segar, menyehatkan, dan membuat kita nggak haus selama-lamanya. Coba kayak apa itu hadirin? Surga nih hadirin, surganya Allah. Lanjut. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan di surga ada sungai yang juga isinya selain laban susu, ada sungai isinya apa? Khamr. Lazat, yang sangat lezat. Berarti lezat bahasa dari mana? Arab. Lisyaribin, bagi siapa yang meminumnya. Apakah khamr di sana dibolehkan untuk diminum? Iya. Tapi di dunia bolehkah meminumnya? Tidak, haram. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pernah mencicipi khamr di dunia, nanti dia tidak mencicipi khamr nanti saat di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, au kama qala Nabi SAW. Makanya hati-hati sekali. Kadang-kadang khamrnya juga menyelinap, bentuknya bukan kayak gitu. Bentuknya menyerupai dengan sesuatu yang sifatnya bumbu masak. Makanya hati-hati hadirin. Kalau pas masak, pastikan yang dimasak halal ingredientsnya, halal, sutil sama wajan untuk mencuci atau untuk memasaknya halal, dan pastikan juga kecapnya halal, sausnya halal, pastikan semuanya itu halal. Makanan halal itu sangat berpengaruh sama doa kita, mustajab atau tidak doa tersebut. Kalau doanya nggak mustajab, biasanya kata Nabi, wa kaif, gimana doanya mau diterima? Makanannya haram, mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya biharam, fa ayustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ghudhiya biharam, difasilitasi dari pendanaan yang haram, fa ayustajabulah. Terus gimana doanya mau diijabah kalau gitu? Ya kan? Gimana doanya mau diijabah kalau begitu? Begitu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Next, lanjut. Nomor 3. Berarti tadi di surga untuk orang siapa? Bertakwa. Yang kedua, surga ada apa di dalamnya? Sungai yang isinya apa? Rasanya tidak asin, isinya susu, atau ada sungai juga isinya khamar yang tidak memabukkan dan lezat bagi peminumnya, lisyaribin. Terus sungai yang berikutnya, wa anharum min asal musaffa, dan ada sungai yang isinya apa?
madu. Madu yang apa? Yang murni. Berarti ada sungai rasanya nggak asin, ada yang isinya susu, ada yang isinya khamar, ada yang isinya apa? Madu. Bayangin hadirin, isinya madu loh. Madu isinya. Madu, bener-bener madu. Murni lagi. Asalim musaffa, madu murni asli asal, madu asli asal ya, madu musaffa yang murni. Kalau hadirin ngelihat di tempat toko-toko madu, harga madu murah atau mahal? Harga madu mahal. Di sana ada sungai isinya madu. Mau madu tinggal nyerok, mau susu tinggal ambil, lalu dimakan. Masya Allah, enak gak jadi penghuni surga? Ya Allah, jadikan semua yang hadir dan semua yang di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, semuanya jadikan kami penghuni surga ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah firdaus. Allahumma inna nas'alukal jannah firdaus. Allahumma inna nas'alukal ridhaka wal jannah firdaus wa na'udzubika minan nar. Allahumma rzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjut jamaah. Walahum fiha min kulli thamarat. Di surga itu ada segala macam thamarat. Apa thamarat? Buah-buahan. Ustaz, ibu mau apa? Duren. Ada nggak nanti di surga duren? Ada. Pisang ada nggak? Ada. Delima ada nggak? Semua buah yang pernah kita bayangkan di dunia dan pernah kita makan, terus di surga kok tiba-tiba kangen sama, kan biasanya ada ya orang ngerantau tiba-tiba, aduh ngerantau nih ke luar negeri, kangen rendangnya Indonesia, cari nggak ada, minta kirim deh dari TikTok atau dari mana, tolong dong kirimin bisa nggak rendangnya, saking kangennya. Nanti penghuni surga, dulu saya di Wonolelo Wonosobo tuh makan duren, mau duretnya Wonolelo, tring, ada jamaah. Loh, surga nih hadirin, bukan kaleng-kaleng nih. Ya Allah, tapi hamba nggak mau begini, hamba mau nanam. Tahu nggak, dalam sebuah asar, sebuah riwayat pernah kita khatamkan dalam kitab Muslim, nanti kalau orang pengen nanam, ya Allah, saya mau nanam deh, kayak dulu saya pernah nanam pohon durian, diberikan biji duriannya, ditanam, cetet, begitu langsung ditanam, langsung berakar, langsung tumbuh, batangnya kokoh, besar, seret, atau bunganya banyak, rimbun daunnya, jangan tinggi pohonnya, buahnya mendekat di hadapannya, set, dan dia tinggal memetiknya. Tak, surga nih jamaah. Kalau dunia lama kan, nanam durian berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, lama. Nanam cabai minimal berapa bulan? 3 sampai 4 bulan tanam cabai. Surga mah enggak hadirin. Sampai-sampai penghuni surga bilang, ini rizki saya qablakum, atau ini bahasa Qurannya tuh, ini kan kayak rezeki yang pernah Allah kasih sama saya di sebelum ini. Min qabl, ya sebelum saya masuk surga, saya pernah dapat gini. Hadirin mau minta apa aja dikasih sama Allah. Ya Allah, hamba minta begini, minta begitu. Surga mah udah top, mantap. Sebaik-baik tempat kita ada di sana hadirin. Ya Allah, bentar lagi kita mau masuk ke sana jemaah, bentar lagi. Syarat masuk surga harus, bisa nggak masuk surga sebelum mati? Bisa atau bisa? Tidak bisa. Syarat masuk surganya Allah harus
Mati. Jadi mati itu seneng atau nggak seneng? Coba jawab jujur. Harusnya orang beriman mati itu seneng atau nggak seneng? Harusnya orang beriman mati seneng. Mau masuk mana mati? Surga. Kecuali pelaku yang dosanya belum dia taubati, kekeliruannya belum beliau insyafi, mati deg-deg ser, mati takut. Contoh, Tono sama Tony. Tono punya semua perlengkapan naik gunung. Tendanya punya, jaket gunung punya, sepatu taktikal gunung punya, celana taktikal gunung punya, peralatan gunung punya, kompor dan survival mode-nya tuh punya, semuanya lengkap, kap perbekalan naik gunungnya punya. Tono. Sekarang Tony. Tony nggak punya babar blas untuk bekal naik gunung. Beliau nggak punya bekal, celana taktikal, sepatu taktikal, sarung tangan, jaket tebal, tenda, kemudian nggak punya kompor gunung, nggak punya ABC, pokoknya nggak punya. Si Tony nggak punya bekal blas. Tono punya semua bekal untuk naik gunung. Pertanyaannya, kalau ada si Joko misalkan ngajak Tono dan Tony mau naik gunung, Tono, Tony, naik gunung yuk. Mana yang siap untuk berangkat? Tono atau Tony? Kenapa? Karena punya bekal. Sekarang orang beriman sama yang tidak beriman atau kafir, kalau ditanya mati, siap yang beriman atau yang tidak beriman? Hadirin beriman atau tidak beriman? Berarti siap mati. Ya. Tapi jangan sekarang. Gini loh hadirin. Hidup kita ini kan, kita menuju pulang. Lah di sana tuh ada tempat. Nek di sini kan kediaman kita alhamdulillah. Pokoknya nggak kehujanan, nggak kepanasan, alhamdulillah. Di sini kan kita kadang makan, tapi kadang waduh, sini sakit perutnya gara-gara salah makan. Atau di sini kan kita tidur, tapi tidur kadang-kadang malah capek. Ada yang bangun tidur malah capek. Namanya juga dunia kan kadang tidak ideal. Kalau mau ideal, surga. Syarat masuk surga harus mati. Jadi mati itu menakutkan atau mati kabar gembira? Untuk orang beriman mati kabar gembira. Kata Nabi SAW, kama qala Nabi SAW, Allah akan mengeluarkan ruh orang beriman itu seperti air yang keluar dari ceretnya. Ceret, tahu ceret? Teko. Isinya air, dituang. Set. Seperti itu cara ruh orang beriman keluar dari jasad. Tapi yang kafir seperti kata ulama, yang tadi kata Nabi ya, kata ulama seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang beriman mah sama kematian paling ditunggu-tunggu. Ya Allah, sebentar lagi saya akan meninggal dunia, saya akan tinggalkan dunia, saya berjumpa denganmu ya Rabb. Bawa hambamu ini ke sebaik-baik bekal ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mau ketemu Allah tuan-puan. Coba lihat ayatnya. Bukankah ini kabar gembira? Walahum fiha min kulli samarat. Nanti kita dapat buah-buahan di surga. Apalagi? Yuk jalan-jalan surga apalagi? Wa maghfiratum mir rabbihim. Dan di surga nanti kita dapat ampunan dari Allah. Masuk surga itu diampuni sama Allah. Dosanya, kesalahan-kesalahannya udah nggak direken lagi nanti kesalahan-kesalahannya.
Sudah nggak dibahas lagi nanti aib-aibnya, dosa-dosanya. Yang penting masuk surga. Ini surga hadirin. Yuk diulang. Surga untuk siapa? Bertakwa. Yang kedua, surga airnya tidak apa? Tidak asin. Ketiga, ada sungai rasanya apa? Susu. Keempat, ada sungai rasanya apa? Khamar. Yang kelima, ada sungai rasanya apa? Madu. Yang keenam, di surga nanti di sana ada buahnya macamnya apa aja? Bermacam-macam. Hadza ruziqana min qabl. Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, loh, hadza ini kan ruziqana min qabl, yang Allah dulu rezekikan waktu saya masih di dunia. Nanti semuanya itu akan begitu. Mas mau apa? Ya Allah, saya dulu pengen banget punya sesuatu A. Sebutlah yang ia inginkan A. Datang hadirin. Ya Allah, saya mau sesuatu B. Dulu saya di dunia itu punya B. Hadza ruziqana min qabl. Persis plek ketiplek. Yang sukanya tas, ya Allah untuk dunia saya punya tas ini dikasih. Yang sukanya kendaraan, ya Allah dulu kendaraan saya di dunia ini dikasih. Yang sukanya buah-buahan, ya Allah dulu saya makan buah ini dikasih. Yang sukanya makan, ya Allah dulu saya di dunia makannya pecel lele, dikasih. Ya Allah dulu di dunia saya begini dikasih. Semua mah dikasih aja, dikasih. Semua yang diinginkan penghuni surga dikasih. Dan di surga Nabi itu pernah mencandai nenek. Ya Rasulullah, nanti apakah kata seorang nenek yang usianya sudah 60-an lebih, ya Rasulullah, apakah nanti di surga ada nenek-nenek? Kata Nabi, oh di surga tidak ada nenek-nenek. Tapi belum sempat, mau sedih tuh wajahnya tuh nenek-neneknya. Tapi belum sempat wajah nenek tersebut sedih, Nabi langsung membuatnya tersenyum dengan kalimat ucapan beliau yang mulia, nenek, nanti di surga memang tidak ada nenek-nenek, sebab di surga semua usia kita 33 tahun rata-rata. Usianya berapa? 33 tahun. Lagi seger-segernya nggak itu? Lagi gagah-gagahnya nggak itu hadirin? Lagi seger-segernya, lagi gagah-gagahnya. Jadi nanti semua yang nenek-nenek wafat masuk surga jadi muda. Ustadz, apakah nanti menua kami ini di surga selama-lamanya? Kan berarti ntar menua juga. Tidak. Selamanya 33 tahun. Selamanya muda. Enak nggak hadirin? Mau masuk surga nggak hadirin? Kata Nabi, ya Rasulullah, saya mau masuk surga, gimana caranya? Bantu aku ya dengan kathratis sujud, kata Nabi, dengan banyak-banyak sujud, dengan banyak-banyak sujud. Lanjut, apalagi di surga yang keberapa berarti ini? 7 ya hadirin. Oh iya, yang keenam kan dapat buah-buahan, yang ketujuh dapat di surga tuh ya kita diampuni sama Allah. Kaman huwa khalidu finnar. Samakah penghuni surga dengan orang yang kekal di dalam neraka? Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, dan diberi minum dengan air yang mendidih hingga terpotong-potong apanya? Am'a'ahum, ususnya. Jadi sama nggak penghuni surga dengan penghuni neraka? Tidak. Penghuni surga mah minumnya madu, susu, airnya enak, seger, nggak asin. Penghuni neraka mah minumnya apa? Air yang mendidih, nanah, darah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai kita semua, kami semua jadi penghuni neraka, ya Allah, jangan sampai. Na'udzubillahi dari. Surga mah indah jamaah, neraka mah minumnya air yang mendidih. Faqatta'a
am'a'ahum, sehingga ususnya terpotong-potong. Bayang pun hadirin, coba bayang pun itu, bayangkan kita minum air mendidih aja, bener panas melonyong masih diminum, bisa nggak? Waduh, kalaupun diminum rusak gigi kita hadirin, rusak semua. Wah, bisa meninggal orang minum air mendidih gitu hadirin, panas mendidih. Hadirin, Al-Quran itu memberitahu kabar yang pasti terjadi. Surga indah, neraka sebaliknya. Gimana cara masuk surga? Bertakwa. Kita ini punya waktu selama masih hidup, berarti kita diberi kesempatan untuk jadi penghuni surganya Allah. Kita masih punya waktu. Waktu kita harus kita gunakan sebaik mungkin kita mau jadi penghuni surganya Allah. Karena neraka tuh sangat menyedihkan. Kenapa sih orang-orang tuh bisa sampai masuk ke dalam neraka? Gara-gara mereka nggak mau dengar perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya udah surga aja jamaah. Kenikmatan dunia ada limitnya, tapi surga unlimited. Di dunia minuman bisa basi, makanan bisa expired, kenikmatan bisa jadi bosan. Coba tanya tuh yang udah pada ngerasain kenikmatan, bosan nggak? Bosan. Namanya juga dunia, minuman basi, makanan expired, kenikmatan bosan. Yang dimiliki bisa hilang. Makanya nikmat dunia mah limited, ada limitnya. Kalau mau kenikmatan yang nggak ada limitnya di mana? Kalau kita mau kenikmatan yang nggak punya limit di mana? Di surga. Kenikmatan dunia mah ada limitnya. Minuman basi, makanan expired, kenikmatan bisa bosan. Pun sudah kita miliki, dia tetap bisa hilang atau rusak dunia. Tapi kalau mau kenikmatan yang nggak pernah membuat kita bosan, nggak akan hilang, kenikmatan yang makin hari makin nambah nikmatnya, kenikmatan itu cuma miliknya surganya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pilihan hidup kita tuh menentukan ending kita seperti apa. Ayat ini tuh kontrasnya tajam. Yang pertama cerita tentang surga, endingnya ditutup dengan cerita neraka. Kontras tajam nih hadirin. Apa maksudnya? Ayat ini tuh lagi bicara tentang surga penuh kenikmatan, neraka untuk orang yang ingkar. Kontras kan? Setiap hari itu pilihan hidup. Pilihan hidup kita tuh menentukan ending-ending. Orang-orang yang memilih beramal solih, beramal solih, beramal solih, beramal solih, beramal solih, tiba masa, tiba fase nanti dia mendapat banyak kebaikan dari amal solihnya. Orang yang memilih beramal salah, beramal salah, beramal salah, beramal salah, beramal salah, dia membahayakan dirinya sendiri. Dan kalaupun kita pernah berbuat salah di masa lalu, pahami baik-baik bahwa Allah zat yang tetap memberi kita banyak kebaikan. Semoga semua kita diizinkan masuk surganya Allah, diberkahi oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, seraya meninggal kita husnul khatimah, tidak menyusahkan siapapun. Hadirin, tidak ada cita-cita tertinggi seorang hamba kecuali masuk surga. Kalau kita punya cita-cita dunia itu sudah bagus,
Surga itu lebih bagus. Maka mari yuk kita persiapkan diri kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang lain ya hadirin. Nggak ada tempat ketiga. Tempat kita cuma dua, surga atau neraka. Masuk neraka mah jangan, berarti tempat kita insya Allah di surga. Dan kata Nabi SAW, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dzan. Kita ini jangan meninggal dunia kecuali kita berbaik sangka kepada Allah, baik sangka sama Allah. Begitu hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memuliakan, memberkahkan, dan kita semua juga senantiasa diizinkan istiqomah sampai husnul khatimah. Mari kita berdoa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana 'alaikal masir. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan hadirin berdoa dengan hajat hadirin masing-masing. Fadhal hadirin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa atil hayati. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Hadirin, alhamdulillahirabbil alamin, terus bergulir pembangunan gedung baru penghafal Quran di baratnya Masjid Muhammad Al-Fatih. Hadirin kalau mau ikut andil sangat bisa sekali, bisa WA ke nomor admin 0812 1025 0812 1025 atau bisa langsung membersamai melalui Bank Muamalat 50900196666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Atau hadirin bisa juga membersamai programnya Masjid Muhammad Al-Fatih dalam kemakmurannya dan dalam segala macam bidang hal program baiknya di Masjid Muhammad Al-Fatih. Bisa scan QRIS di pojok sebelah sini ya. Bisa scan QRIS di pojok sebelah sini, atau bisa juga ke Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Untuk konfirmasinya kemana Ustadz? Konfirmasi hadirin bisa langsung menghubungi WhatsApp 0812 1025 0812 1025. Terima kasih banyak telah membersamai. Hanya Allah sebaik-baik memberi balasan. Semoga Allah membalas dengan berlipat-lipat, dengan 1000 kali lipat bulan yang lebih baik, atau bahkan dengan lipatan yang tak terhingga. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Sampaikan salam takzim kami untuk keluarga di rumah. Semoga Ramadan kita Ramadan yang penuh barokah, istiqomah sampai jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam takzim keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.